وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الله نور بن ناجي إسماعيل البنجابي سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجب سيد الإمام شيخ إبراهيم الباقر سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام يحيى بن سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي البعلوي سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغاب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطسي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقوف صاحب العدد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي ياسين بن عيسى الفدني إلى روي سيدي ومرشدي ومربي الروح أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين.
Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti. Ini satu fasal pada menerangkan masalah yang berkaitan dengan orang mati. Min ghuslihi, daripada memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafankannya, wassolati alaihi, dan menyembahyangkan atasnya, wa dafnihi, dan menguburnya. Coba qauluhu di dalam dulu, faslun fil janaisi. Di dalam kalimatnya faslun fil janaisi, fasal pada masalah jenazah, janais. Janais bi fathil jimi, dengan fathah jim. Janaizi, janaizu, janaiza, ala wazni, timbangannya mafailu, mangalilu, timbangannya tuh. Berarti jama taksir, la gairu, tidak ada yang lain. Bi fathil jimi, janais, janaizu. Jam'u janazatin, jama taksir dari isim mufrad janazatun. Janazatun, janazatani, janaizu. Nah, bi fathiha, dengan fathah jim, janazatun. Wa kasriha, dan kasrah jim. Jadi boleh janazah, jenazah. Nah, dalam bahasa Arab dulu boleh janazatun, janazatani, janaizu, atau jinazah pakai jim dibarisi ke bawah, jenazah. Nah, ini nang bahasa Indonesia. Yalah, bahasa Indonesia kita menulis jenazah. Lugatani, dua bahasa, masyhuratani, yang masyhur keduanya. Jadi ada nang menyambat jenazah, boleh. Ada nang menyambat jenazah, boleh. Karena kedua-duanya masyhur. Namun dari dua macam yang masyhur itu, menurut sebahagian ulama, qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, wal kasru absahu, bermula kasrah, jinazah, absahu, lebih fasih. Manajer bacaannya janazahkah, jenazahkah? Nang lebih fasih, bacaannya jinazah. Tapi mun di kitab rajin kita membaca janazah. Bahasa Indonesia jenazah. Wahia bilughataiha ismun lil mayyiti fin na'shi. Jenazah itu nama mayit, bisa dah, nama mayit. Ke bawah, wa innama dzakaral musanniful janaiza fi kitabis sholati dunal faraidi ma'a munasabatiha lahat ta'alluqu. Apa tuh? Ma'a munasabatiha laha li ta'alluqi kullin bil mauti li istimaliha
ala sholatil lati hiya ahammuha. Wa innama dan hanya saja zakaral musannifu menyebutkan oleh musannif pengarang kitab al janaiza pembahasan masalah jenazah ini fi kitabis shalah dalam kitab masalah sembahyang dunal faraidi bukan masalah fardu ma'a munasabatiha padahal yang sesuai dengannya faraidu laha baginya. Kenapa musannif membawakan atau menyusun membahas masalah jenazah ini sesudah dalam kitab masalah sembahyang bukan masalah faraid, padahal yang sesuai itu masalah faraid. Nah, alasannya lita'alluqi kullin bil maut, karena berhubungan semuanya dengan mati. Karena semuanya pasti berhubungan dengan mati. Li istimaliha karena mencakupnya jenazah itu ala sholati atas masalah sembahyangnya allati hiya ahammuha yang sembahyang itu yang paling penting dalam jenazah. Wa bihaza maka karena inilah yujabu dijawab an adami zikriham fil jihad daripada tidak menyebutkan atau tidak mengisahkan jenazah ini fil jihad pada masalah jihad ma'a furudul kifayah, padahal dia bagian daripada fardu kifayah ma'a annaha minha beserta bahwa fardu kifayah itu pun bagian daripada maksudnya ma'a beserta annaha annal jenazah bahwa masalah jenazah ini minha bagian daripada fardu kifayah sebagaimana jihad. Nah, ya alasannya tadi kada lain bahwa masalah jenazah itu kaitan semua orang. Wa'lam annal mauta a'zamul masaibi. Annal maut wa'lam ketahui olehmu annal mauta bahwa mati itu a'zamul masaibi paling besar musibah. Paling besar musibah yang menimpa seseorang manusia termasuk makhluk Tuhan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena yang merasakan mati ini bukan hanya manusia, tetapi yang merasakan mati ini setiap diri yang bernyawa. Ada ayatnya kullu nafsin za'iqatul mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Siapa yang bernyawa? Manusia. Siapa yang bernyawa? Binatang, jin, termasuk malaikat. Semua merasakan kematian. Maka mati ini musibah yang paling besar. Musibah yang menimpa lawan manusia itu beberapa hal, beberapa macam. Coba
musibah yang menimpa manusia itu ada menimpa dengan dirinya. Musibah yang menimpa diri, kecelakaan, garing, kesusahan dan sebagainya. 2, musibah yang menimpa anak, istri dan keluarga. Dia kada apa-apa, kada kena musibah, tapi nang kena musibah itu anak istrinya, berarti inya pun ikut merasakan musibah itu. Yang ketiga, musibah yang berkaitan atau kena dengan hartanya. Itu musibah. Apa? Duit hilang, rumah kebakaran, ialah ternak matian, ternak diambil orang dan sebagainya. Itu musibah diri kita tapi melewati harta. Musibah yang mengenai harta kita, rumah dan segala peralatannya, kemudian toko dan segala isinya, barang jualan, kemudian tanam-tanaman yang kita pelihara, binatang yang kita pelihara, kena musibah diri kita juga, tapi kada langsung diri, harta kita. Jadi mun kita pikirkan, orang kehilangan ayam 100 ekor, kada perlu sedih, itu hanya ayam. Dirinya masih sehat, selamat, anak istrinya masih sehat, selamat, rumahnya masih bagus dan apa, kada perlu sedih, itu kecil. Musibah yang menimpa sebagian harta kita. Berat dirasa, dilihat orang, coba mana sudah, coba kita musibah berat kada? Berat memang, tapi kalau dipikir-pikir kada terlalu berat juga. Mana sudah kebanjiran, rumah rusak, toko rusak, ya kada? Besar kan? Kalau kita anggap besar, itu musibah besar. Ya, musibah yang menimpa dengan harta kita, diri kita kada, anak kada, istri kita kada. Berarti apa? Itu bukan mutlak musibah besar, itu hanya musibah kecil. Kenapa? Diri kita selamat, anak dan istri selamat, masih sehat. Nah, kalau sudah coba harta habis, kemudian anak istri ditimpa banjir, mati, larut dan sebagainya, mana harta habis, mana anak istri kena, debol kena. Besar, ya, musibah besar bertubi-tubi. Ya harta habis, ya anak istri kita kena. Nang tertinggal cuman di diri. Secara ukuran musibah itu besar, bertubi-tubi, tapi masih diri kita hidup. Diri kita hidup. Tapi mana hakunnya? Harta tetap ada, anak istri tetap ada, sehat, diri kita mati. Wah, kalau ini musibah paling besar. Nah, makanya annal mauta a'zamul masaibi. Ketahui olehmu bahwa mati itulah musibah yang sangat besar. Dan ini pasti kita alami. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Semua apapun yang ada di alam ini akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal
kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wal ghaflatu anhu a'zamu, lupa dengan kematian a'zamu pun lebih besar. Mati itu musibah yang paling besar, lupa mati itu pun paling besar. Mati itu musibah besar, lupa dengan mati itu musibah besar. Coba dalil dulu nang kita pelajari nang sudah lewat dalam kitab Nahwu Mutammimah. Ingatlah Khairullah Sahi Syambir, wala tazal dzakiral mauti panisyanuhu dhalalum mubinu. Sahi, wahai sahabatku, wahai saudaraku, syamir, sungguh-sungguhlah engkau dzakiral maut, mengingat mati. Wala tazal, terus meneruslah ingat mati. Panisyanuhu dhalalum mubinu, lupa dengan mati itu sesat yang nyata. Mati musibah besar, lupa dengan mati itu pun dosa atau sesuatu yang sangat besar, musibah besar. Orang mun sudah lupa mati, maka bisa melakukan segala-galanya. Maka payusannu kasratu zikri, maka disunatkan memperbanyak mengingat mati. Li khabarin, karena hadis. Aksiru min zikri hazimil ladzati al maut. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, min zikri, daripada mengingat, hazimil ladzat, pemutus kelezatan, al maut, yaitu kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, yang kematian itu pemutus segala kenikmatan dan kelezatan. Orang yang lupa mati itu adalah sesuatu yang sangat besar kesalahannya. Orang yang lupa mati, panisyanuhu dhalalum mubinu. Orang yang ingat mati itu kesesatan yang nyata. Waktu ta'akkadu iyadatul mariti, dan ditekankan atau disunat muakkadkan iyadatul mariti, maelangi, membisuk orang garing. Sunat muakkad hukumnya mailangi orang garing. Bahasa sekarang membisuk. Mau nang di rumah sakit, iya, atau nang di rumah, iya. Li'annal aida lam yazal fi makhrifatil jannati hatta yarji'a.
Li'annal aida, karena orang yang mailangi orang garing, lam yazal, senantiasa ia bi makhrifatil jannah, di dalam halaman surga, hatta yarji'a, kecuali dia pulang. Jadi mun orang telah selama inya masih mailangi orang garing itu sama lawan inya di dalam kamar surga, halaman surga, kadang-kadang mengingatakan menenangkan dirinya, oh aku pacang kayak ini, oh aku pacang mati, dan seterusnya. Wa taghmidul aimaiti sunnatun li alla yakbaha manzaruhu. Wa taghmidul mayyiti, dan memejamkan mata orang yang mati, sunnatun, yaitu sunnah. Sebagian atau mungkin kebanyakan orang yang mati itu matanya menjelek, bahkan ada yang sampai terbalik. Itu kebanyakan. Kenapa yuk? Karena roh itu ditarik tuh, ini melihat gitu, lalu matanya terbunciling. Nah, bila orang matanya terbunciling, sunat dipejamkan. Siapakah? Nah, anakkah? Nang sanak apa? Bismillah wa bismillah, bismillah wa ala millati rasulillah. Bacaannya ditulis, bacaan memejamkan mata mayit. Bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rulah nanya nak Muhammad, rulah bismillah wa ala millati rasulillah. Ya insyaallah terpajam dunia. Li alla yakbaha manzaruhu, supaya tidak buruk penglihatan. Ya. Soalnya li alla yakbaha, supaya tidak buruk manzaruhu, penglihatan. Soalnya munnya kada ditutup matanya, ada yang takutannya yakbah ngarannya, jelek pandangannya tuh. Sampai ditakutan dia melihat datang, dia kok masuk melihat apalagi kekanakan atau bibinian dicilenginya. Takutan. Nah, makanya supaya jangan buruk pandangannya, tutup mata. Jadi mun tutup matanya itu tenang aja. Dalam hadis, apakah orang ketika mati itu matanya menceling merupakan tanda mati buruk? Kata penjelasan. Nang ada penjelasan itu di sini nang masalah mata toh. Karena ada selanjutnya. Kalau masalah orang tanda-tanda husnul khatimah itu, salah satu hadis yang menjelaskan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilqabu 'alal mayyit salasat. Intai lawan orang mati itu 3 macam. Bila ada nang 3 macam ini menandakan husnul khatimah atau ahlus sa'adah, orang yang beruntung. Pertama, matanya babanyuan, matanya ada kayak menangis. Yang kedua, mukanya berubah keringatan, muhanya bersih, ada berkeringat, berpaluh. Nang ketiga, bibirnya seperti biasa, kada biru.
kada biru, biasa aja. Nah, itu tanda-tanda sa'adah, tanda-tanda beruntung, tanda-tanda husnul khotimah. Matanya mengeluarkan air mata satu walau setitis, muhanya bersih, berdahinya berkeringat, bibirnya seperti biasa, kada biru. Berarti sebaliknya kalau muhanya menjadi hitam, kada nyaman dilihat, matanya kada menitiskan air mata, bibirnya biru, itu alamatus syaqawah, ciri celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Doakan kalau ada melihat nang gaya itu. Nah, adapun matanya yang tebunceleng tadi, matanya tebunceleng lalu ditutup. Kenapa matanya tak ke atas? Karena li'annal basara yatbi'ur ruha. Li'annal basara, karena penglihatan mata ini yatbi'ur ruha, mairingi roh. Mairingi roh. Payanzuru aina tazhabu, maka memandang matanya kemana rohnya pergi. Kemana rohnya pergi. Ini matanya, nah ditarik mulai ujung kaki, ditarik, nah sampai keluar di sini. Nah, makanya matanya terbuncil gitu. Dalam Quran ada hina balagatir ruhul hulukum wa antum hina izin tanzurun. Itu ke ayatnya. Ada surah Waqiah. Wa iza, apa ayatnya? Wa iza balagatir ruhul hulukum, apa? Ande, hah? Wa iza balagatil hulqum gitu, kada rohnya dibuat. Wa iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila roh itu sampai hulqum, nih hulqum. Nah, ini hulqum. Roh itu dicabut mulai ibu jari-jari ini sampai ke lintuhon. Itu sampai ke pinggang, ke pusat. Itu hanyar ke hulqum. Nih, wa antum hina idzin tanzurun. Kalian saat itu memandang apa? Memandang roh keluar. Kemudian memandang apa? Tempatnya, tempat nang akan dia tempati. La yamutanna ahadukum, seseorang tidak akan mati kecuali dia melihat maq'adahu, tempat kedudukannya. Di surga kah? Di neraka? Sebelum mati tuh ditampayakan dulu, ini tempatnya surga. Antum hina izin tanzur. Jadi roh mata ini mairingi roh keluar. Nah, makanya itu bunciling. Nyemiringi roh aja. Nah, setelah roh itu keluar dari tubuhnya, berarti ngarannya mati. Karena mati itu adalah berpisahnya roh dari jasad, itu mati. Roh keluar dari jasad. Lalu dipertanyakan, roh ini kemana? Roh ini kemana? Nih dalam kitab sini dulu. Wa arwahul mu'minina takununa fi iliyina, dan rohnya orang-orang yang beriman
adalah ia di satu tempat yang tinggi yang disebut dengan Iliyin. Rohnya ini naik. Nah, makanya doa Nabi itu Allahumma ftah abwabas samaa li ruhiha. Ya Allah, bukakanlah pintu langit bagi rohnya ini, supaya rohnya ini disambut oleh para malaikat, kemudian dia ditempatkan di satu tempat yang namanya Iliyin. Mulai apabila rohnya itu naik setelah selesai, bukan begitu mati langsung naik, karena ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika roh seseorang dicabut, rohnya itu fi qabdil malakan, dalam genggaman dua orang malaikat, ditangkap, rohnya itu ditangkap. Lalu bukan langsung dibawa, dia melihat masih di rumah itu juga, cuma sudah lepas. Dia tahu siapa yang memandikan, dia tahu siapa yang mengkapankan, dia tahu siapa yang menyembahyangkan, dia tahu siapa yang menghantarnya ke kubur, dia tahu. Nah, setelah selesai penguburan, menurut keterangan balik orang talqin habis, datang roh kembali ke jasadnya, maka dia hidup di alam roh. Datanglah dua orang malaikat menanya dirinya, nang mana nang bangkit? Yang bangkit itu adalah di alam barzahnya, bukan nang di alam kuburnya ini. Kalau nang di alam kubur batang tubuhnya nang ada itu tetap terikat, tetap di dalam peti dan ditimbun oleh tanah. Kada bisa berpuat, jangankan berdiri, berduduk pun kada kawa. Habis kayak apa? Dia menjawab pertanyaan munkar nakir. Rohnya dikembalikan ke jasadun akhar, jasad yang lain persis dengan jasad itu, tapi jasadnya bukan di tanah ini. Karena tanah ini kubur, lain alam barzah. Tanah ini kubur, masih bagian dunia. Paham? Tanah itu masih bagian dunia. Sedangkan orang mati itu anta muqimun fi hadzal barzah ila yaumi yub'atsun. Engkau bermukim di alam barzah. Alam barzah itu alam ma'awang-awang, bukan alam dunia, bukan alam akhirat. Alam dunia sudah ditinggalkannya, dia masuk kepada bahasa orang ini, dia masuk kepada dimensi alam lain, bukan alam tanah ini, tapi alam lain. Alam lainnya itu disebut alam barzah. Alam barzah ini min awwali yaumin min alamil akhirat, awal dari kehidupan alam akhirat. Paham? Nah, lalu rohnya tadi diangkat ke Iliyin, di tempat yang tinggi, di atas langit ketujuh mungkin, karena dia diantak bila rohnya orang beriman. Kalau rohnya orang kafir, orang munafik, pisijin, wama adraka masijin. Sijin itu satu tempat nang andaknya di dasar bumi, rohnya orang kafir di situ. Maulah bertamu, kada mau lagi. Karena seikung di bawah, seikung di atas. Kalau sesama di Iliyin, sesama di alam barzah, tapi sama di Iliyin, bisa ketemu. Bisa ketemu. Wa arwahul mu'minina, dan roh-rohnya orang beriman, takununa fi Iliyin,
adalah di tempat yang bernama Iliyin, wa nuruha muttasilun bil jasad, dan nurnya berhubungan dengan jasad. Nah ya tadi, iya tadi. Berarti Iliyin ini di atas, tapi nurnya sampai ke alam barzakh. Kama anna arwahal kufari, kama sebagaimana anna arwahal kufari, bahwa roh-rohnya orang kafir fi sijjin, di satu tempat yang bernama Sijjin, di dasar bumi ketujuh. Walaha ittisalun bil jasad, dan baginya ada hubungan dengan tubuhnya. Lalu timbul pemikiran airullah, karena sudah dijelaskan di talqin anna azabal qabri haq, azab kubur itu benar, wa anna na'ima fihi haq, kenikmatan di dalam kubur itu benar. Timbul pertanyaan, yang menikmati, yang dapat nikmat di alam kubur itu apa roh dengan jasad atau roh aja? Jasadnya mana? Kenapa? Karena ada sebagian orang yang berpendapat yang menikmati nikmat kubur itu adalah roh aja, yang mendapatkan azab kubur itu roh aja, jasadnya terbujur di dalam tanah. Menurut sebagian orang. Mang, kita coba dulu pakai akliyah, akal kita. Apa nang terbujur di dalam peti ini nang bisa menikmati alam kubur? Ya kan? Itu dijerat, dibuat dalam peti, ditutup, ditimbun tanah, kau kuat lagi lah. Kau kuat lagi. Habis nang mendapatkan kenikmatan kubur, azab kubur siapa? Rohnya aja. Oke, jasa kamu gitu bujur ya. Ini kada. Adapun kita nih, pannaimu wal azabu lirruhi wal jasad. Pannaim, maka yang merasakan nikmat, wal azab, dan merasakan azab, lirruhi wal jasadi ma'an, roh dan jasadnya bersamaan, alat tahqiq, secara pasti. Tahqiq benar gitu. Yang benar, yang menikmati nikmat di alam barzah, alam kubur itu adalah jasad dan roh. Yang mendapatkan azab itu adalah jasad dan rohnya. Kamu bingung, maka jasadnya di situ. Ya kalau makanya tadi dijelaskan, ngatakan kita berkeyakinan nang mendapatkan nikmat atau menikmati kenikmatan di alam kubur berupa kesenangan, kegembiraan, kelapangan, itu adalah jasad dan roh. Yang mendapatkan kesusahan, kesakitan, azab, itu adalah jasad dan roh. Nang kayak apa? Padahal jasadnya di situ, bukan jasad nang dikubur ini. Paham? Bukan jasad yang terbaring di dalam tanah itu, tetapi jasadun akhar, jasad yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala di alam barzah, persis dengan jasad kita nang di alam kubur ini. Inilah nang hidup, makanya hidup. Inilah yang menikmati. Paham, Mar? Lain nang jasad nang di dalam tanah ini lain. Jasad lain diulahkan oleh Allah, di situ rohnya. Nah itu nang jadi raudhatun min riyadil jannah, ini nang menikmati. Adapun nang seandainya terazab, ini juga nang menikmati. Maka pasti
keyakinan kita yang merasakan kenikmatan kubur itu adalah jasad dan roh, bukan roh. Kenapa? Karena kalau hanya menikmati yang menikmati nikmat kubur itu hanya roh, itu bagaikan apa? Itu bahasa kita itu bagaikan mimpi. Itu bagaikan mimpi. Bagaikan mimpi. Mimpi makan apa? Ya kan? Toroknya aja. Tapi kayak bawak dan sebagainya itu bagaikan mimpi. Kada terasa. Roh kada bisa makan. Kada bisa makan. Nah, sementara nikmat kubur itu ada makanannya, ada minumannya dan sebagainya. Siapa yang menikmati? Bukan roh, tapi jasad dan roh. Jasad dan roh. Berarti apa? Berarti kehidupan di alam barzah persis seperti alam dunia. Cuma mereka berada di dimensi alam lain. Bukan alam malaikat, bukan alam jin, kada sama. Ini ngarannya alam barzah, bagian daripada alam akhirat. Cuma kalau hendak menggambarkan aja bahwa nikmat dan azab kubur itu bagaikan kita bermimpi nang indah. Ini awak kita berambah di dalam kamar, awak kita terbujur, tapi mimpi kita ramai, nikmat dan sebagainya. Siapa yang merasakan? Seakan ada awaknya, ada tubuhnya. Jasadnya mana? Terbujur. Paham? Nah, itulah gambaran alam barzakh. Nya merasa. Tapi walaupun jasadnya ini terbujur di dalam tanah, kadang-kadang kontak. Ini bisa awet, ini bisa kada hancur, ini bisa hangit, ini bisa hangit, ini bisa apa? Bisa mungkin terbakar, bisa. Sebagaimana orang mimpi kesakitan, ternyata awaknya sakit juga. Padahal mimpi aja tadi. Ini jasadnya berabah di kamar, alam dunia, inya berjalan di alam lain, di alam mimpi. Dimensi alam mimpi ngarannya. Mananya alamnya? Kada tahu menggambarkan. Kalau ikam Muhammad, ikam mimpi indah, mananya alamnya? Di Binuang ya, di mana? Coba pang tunjuk pang di mana? Kada ada pang ya. Nah, itulah gambaran dimensi alam barzakh. Habis. Jadi kembali paslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghusrihi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. So